ਵੀ क्या सानू किसी की गुलामी कर लेनी चाहिए है या सानू अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। अपने बिजनेस स्टार्ट करने लई तुहाडे कोल पैसा जरूरी होना चाहिए। किन्ना होना चाहिए जिहदे नाल असीं अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे वीरो याद रखो, पहलां आपां करदे हां गल नौकरी ते, उस तो बाद एक प्लान बनाउने आ बिजनेस दा। फैसला तुहाडा, क्या तुसीं की करना चाहुंदे हो की नहीं करना चाहुंदे। ये अज दी वीडियो दे विच जिहड़े मेरे वीरां ने हजे सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लो। मेरे वीरो नौकरी लई असीं जदोजहद करदे हां, लेकिन सानू नौकरी दे सिर्फ पैसे जिहड़े मुख्तस होए हुंदे ओही ही लभदे आ, ना कि सानू शाबाश लभदी आ। नौकरी दे विच सानू पॉजिटिव पॉइंट नहीं देखे जाते, नैगेटिव पॉइंट नूं बहुत नुमाया करके देखा जाता। अगर असीं नौकरी की गल करिए तां मिसाल के तौर पर असीं किसी बंदे दे नाल नौकरी ते रह पे, बिल फर्ज किसी भी कंपनी च रह पे, किसी फैक्ट्री च रह पे, किसी एक वडेरे बंदे दे नाल नौकरी ते रह पे, ते ओहदियां सानू गल्लां भी सुननियां पैणियां, ओहदे सानू मामलात भी सारे देखने पैणे। असीं कमा के ओनू देना बजाए इस दे कि असीं आपदा काम कर लीए, असीं आपदे बिजनेस दे आपदे काम दे चौधरी बन जाइए। पर नहीं, असीं शार्टकट वाले पासे पे हैं भी सवेर नूं असीं नहाते धोते जाइए, नहाते धोते आइए। सानू इस गल नाल कोई सरोकार नहीं भी साडी रोज़ दे दिन किन्नी बेइज्जती होनी। असीं किसे लई, किसे दोस्तां लई किते आउण जाण लई टाइम भी नौकरी दे विच नहीं कढ सकदे। हर बंदे नूं पता जिहने तनख्वाह देनी उन्हें काम लैना ही लैना। कम अज़ कम 8 घंटे तुसीं नौकरी करदे, 8 घंटे ड्यूटी करदे, फिर तुहानूं महीने बाद जाके तनख्वाह लभदी। ते मेरे वीरो उहदे नालों बेहतर आ एक ऐसा प्लान तैयार कर लो, आपदे दिमाग दे विच तैयार कर लो भी असीं आपदा काम करना कोई, उहदे विच असीं आपदे अफसर बन जाना। पैसे दे हिसाब नाल तुसीं जो मर्जी काम कर सकदे हो, बिजनेस जिहड़ा मर्जी स्टार्ट कर सकदे हो, लेकिन थोड़े पैसे दे नाल एक जिहड़ा स्टार्ट होने वाला हैगा ਉਹ बकरी फार्मिंग एक ऐसा काम आ जिहदे विच थोड़े पैसे नाल काम चल सकदा। हर बंदा बकरी फार्मिंग भी नहीं कर सकदा, क्योंकि ਇਹਦੇ ਲਈ बड़े कैदे कुलीए आ, ਇਹਦੀ बकरी ਦੀ बड़ी बारीकी आ, बकरी ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े उतार चढ़ाव आउंदे आ। जिन्ना चेर नवां बंदा बकरी नूं अच्छी तरह समझ नहीं ना लैंदा, उन्नी देर बकरी ਉਹਨੂੰ नहीं समझ आउण दिंदी। अगर बंदा नवां बकरी नूं समझण दा पिया वा, ਉਹਨੂੰ समझ नहीं ना आउंदी पई ते बकरी ਉਹਨੂੰ नहीं समझ आउण दिंदी। अगर कम अज़ कम असीं एक साल अपणियां बकरियां ते एक मजदूर बन के, जिद्दां असीं मजदूरी करदे हां लोगां दी जाके, उदां ही असीं आपदे काम ते मजदूरी कर लईए 1 साल, ते मेरे वीरो असीं तनख्वाह नालों किते दुगना कमा सकदे हां। ते किसी दी हील नहीं, किसी दी हुज्जत नहीं, कोई टेंशन नहीं, बगैर टेंशन तो आपदे बच्चों च, आपदे घर, आपदे मामलात सारे घर दे भी देखो। फार्मिंग दे विच तुहानूं 1 घंटा सवेर नूं चाहीदा, 1 घंटा शाम नूं चाहीदा। दुपहर नूं अगर तुसीं विहले हो तो बकरियां नाल गेड़ा ला लो, वरना चारे की जरूरत बकरियां नूं दुपहर नूं नहीं हुंदी। दूसरी गल ये कि जी फार्मिंग असीं कर लांगे, लेकिन कर लांगे मुलाजम रख लांगे, सानूं किसी गल दा नहीं पता, असीं मुलाजम रख लांगे, फिर असीं फार्मिंग कर लांगे, कामयाब हो जाएंगे, तो मेरा वीरो तुसीं तां भी कामयाब नहीं हो सकते। देखो मुलाजम तुसीं जदों रखना, आखिर मुलाजम नूं तुहानूं अपने तौर ते काम आउंदा होऊगा, तो तुसीं मुलाजम नूं भी ये गल कह सकदे हैं, बई अज आ कुछ कीता फार्म च, आ कुछ कीता अज, ऐस बकरी नूं किद्दां डिलीवर करवाया, ऐस बकरी नूं की दित्ता। मतलब कुछ मामलात इदां दे ने जिहड़े तुसीं आप प्रैक्टिकल करोगे तो तुसीं मुलाजम नूं भी दस सकोगे भी आ कुछ कीता। अगर तुसीं कुछ कीता ही नहीं, सफैद पोश ही रहण, चिट्टे कपड़े पा के रहने रखने आ, ते मुलाजम दे थरू काम करवाउणा, ते मुलाजम नूं दे थरू काम करवा के तुसीं कामयाब फार्मर नहीं बन सकदे, बिल्कुल नहीं बन सकदे। एवें आपदा पैसा ज़ाया ना करियो, कोई होर काम कर लो, बेहतर इह आ। जिस मेरे वीर ने फार्मिंग करनी है वह आप मजदूर बने, एक बारी आपदे फार्मिंग का मजदूर बने, बकरी का मुलाजम रवे। 1 साल तो बाद अल्लाह के हुक्म नाल, अल्लाह
ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਊਗੀ, ਜੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ 14ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਦੀ 14ਵੀਂ ਦੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਟਨਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨੇ 4-4 5-5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਲਾਵੋ ਬੱਕਰੀ ਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਹਾਰਾਂ ਲਾ ਦੂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਣ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗੜ ਜਾਊਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਸਬਰ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੋ, ਕੱਟਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਦਾਂ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਨੋਗੀਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲਜਬਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਹਨ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ੌਕ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਬੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਮਤੀ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਉਸ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਰਾਈਆਂ? ਕਿਸ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਰਾਈਆਂ? ਹਰ ਸਹਾਬੀ ਨੇ, ਹਰ ਨਬੀ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ। ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁन्नत ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁन्नत ਆ, ਸੁन्नत ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਨੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੱਖੋ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਲਓ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲਓ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਤਰੇ ਕਤਰੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਬਣਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਈਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਾਸਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕੁਦਰਤ ਆ। ਮਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦਊਗੀ
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਰਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਬਹਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। 1 ਸਾਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਕਰੀ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਜ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਅਗਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਵੇਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਟਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਡੇਅਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ 1-2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਓ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਕਸ਼ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ।